जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि और राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क। तेज मन रखु आज दिनचर्चा कार्यक्रम को केवे अणहेड़ा करूँ ना। प्रत्येक दिन माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम देखा आगु निजर दिनचर्चा कार्यक्रम को आगे आप देखूँ, कारण ये दिनचर्चा कार्यक्रम में आप अनेक कथा जानीपारे। शुभ अशुभ, माहिंद्री बेला, अमृत बेला, अघात चंद्र एवं आज जन्म होता शिशुर क्यों राशि एवं आज मृत्यु होता व्यक्तिर क्यों माने पुष्कर दोष अच्छी कि ना। आज पर्वपर्वाणी अनेक किसी आप निश्चित भाव में घरे बसी सब कथा जानीपारे, कौन पंडित को न पचारि बुझीपारे। तेज निश्चित भाव में सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रथम दिनचर्चा कार्यक्रम को केवे भी हाथ छड़ा करूँ ना मोर प्रिय दर्शक बंधु। तेज चलतु देखा कौन अच्छी आज दिनचर्चा कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण। आज माघ मास 14 दिन जानुआरी 27 तारीख मंगलवार। आज नवमी 21 दंड 28 अपराह्न 3टा पर्यंत। आज दिजा नक्षत्र 3 दंड 6 दिवा 7टा 39 मिनिट पर्यंत। आज कृतिका नक्षत्र खया। आज मेष चंद्र शुक्ल जोग कौरव कर। तेणु आज घात चंद्र कहले बिछा राशि घात चंद्र। आज जन्म होता शिशुर मेष राशि। क्षत्रिय मतांतर वैश्यवर्ण नरगण। दिवा 7टा 39 मिनिट पर राक्षसगण। दिवा 1टा 13 मिनिट पर वृष राशि। वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण राक्षसगण। शेष रात्रि 5टा 52 मिनिट पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 1 पाद पुष्कर दोष। दिवा 7टा 39 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। शेष रात्रि 5टा 52 मिनिट पर 1 पाद पुष्कर दोष। कलम कृषि संतान और वंशहारी। तेणु होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, मासदन और घृतकांस्य दान। आज नवमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले लाउ भोजन निषेध। अपराह्न 3टा पर कलमी शाग भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज पर्व उत्सव कथा मन रखु। अद्य सुवर्ण पूजा नवमी। स्वर्णकार शिल्पी वणिजकार मानकर दिवा 9टा 33 मिनिट पर किंबा 10टा 13 मिनिट मध्य घट स्थापन और यंत्र उपकरण आदि पूजा। आज अशुभ बेला 12 बेला। दिवा 7टा 69 मिनिट पर 9टा 3 मिनिट मध्य। काल बेला कहले दिवा 1टा 44 मिनिट पर 2टा 9 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 7टा 3 मिनिट पर 8टा 37 मिनिट मध्य। तेबे आज शुभ बेला अमृत जोग ध्यान दिंतु। दिवा 8टा 48 मिनिट पर एवं 10टा 13 मिनिट मध्य। दिवा 1टा 37 मिनिट पर 3टा 13 मिनिट मध्य। दिवा 4टा 28 मिनिट पर 5टा 30 मिनिट मध्य। संध्या 7टा 6 मिनिट मध्य। रात्रि 8टा 40 मिनिट पर। तेरे प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप बार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण मान कार्ड आसी 5 ऑफ सोर्स कार्ड। आज आपण फेलुअर हो पारती। आपण मध्य किसी जोगाजोगर अभाव आज देखा दे पारे। आज आपण चिटिंग हो पारे, का आर्गुमेंट हो पारे। मनी कैरियर क्षेत्र में टेंस बढ़ी पारे। व्यवसाय क्षेत्र में का सहित जुक्ति तर्क भी हो पारे। तेणु फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करूँ ना, लॉस हबार चांस देखा दूची। जदि मेष राशि व्यक्ति माने कौन प्रकार निशा द्रव्य व्यवहार कर आज से गुड़ी को माने दूरे दिंतु। कारण आपण आज जो कार्य हस्तक्षेप करेंगे, जो आशा रखिए से विफलता जो देखा दे पारे। तेणु आपण शरीर दुर्बल बोध अनुभव कर, मन दुर्बल बोध अनुभव कर। तेणु आज प्रत्येक क्षेत्र को जगी रखी चलतु। ईश्वर को विश्वास भरोसा रखु। आउ निज जीह को संयम करने को जानतु। आज स्पेशल कार्यक्रम कहीं ना जी ठाकुर पूजा करिवो, मंत्र साधन करिवो, से जानिबा उचित जे दुनिया रे 2टी छोट छोट इंद्रिय मनुष्य को सर्वाधिक विपदगामी करिथाय। कौन से 2टी छोट छोट इंद्रिय ना, सेति मध्य गोटे हैला जौन इंद्रिय बा पुष्पेन्द्रिय एवं अन्यटी हैला रस इंद्रिय। आखि द्वारा सॉरी माने अखाद्य द्वारा मन रखंतु। अखाद्य ठारू दूरे रही प्रथमे रस इंद्रिय को निज नियंत्रण रखिबा उचित अछि। मिछ कहले बा खराब कथा कहले जीवा अपवित्र हो जाए। देवी सरस्वती आ मुहूर्त मात्र रहती ना। यही कथा जानी अखाद्य ठारू असत्य ठारू दूर रही स्वार्थिक आहार नेबा सहित मितहारी हेबा उचित। रजस्तम वर्धक पदार्थ यथा माछ, मांस, अंडा, पियाज, रसुण, तेंतुली
ଚାହା କଫି ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଜନ କଲେ ବା ଆପଣ ଯଦି ସଂଯମତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ବି କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଆପଣ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଆଜି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ, କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ପାର୍ଟନର୍ସ ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ କ୍ଲୋଜ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଶୋଧନ ହେବ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏଭଳି ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୌନ ବ୍ରତ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ କମ ହଜମ ହେବା କରିବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଅଧିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ଭୋକ ଠାରୁ କମ ଖାଇବା ସହିତ ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରବିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏସବୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସଂଶୋଧନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏକ ଅସଲି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଖରାପ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ କୋଉଠୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଉଦାସୀନ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇକି ହଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନ ରହିବ। ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ପଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିଜର ମନକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମନ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେବା। ଯଦି କିଏ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅମେଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଶ୍ଵେତ ଜହର ଚିନି ଏବଂ ଧଳା ବିଷ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିନା ଚିନିରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଚିନିକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବିନା ଲୁଣରେ ରହିବା ରବିବାର ଦିନଟି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ, ଖରାପ ବହି, ଖରାପ କାମ, ସିନେମା, ତାସ, ଜୁଆ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଯମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବଳେ ବଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅପସରିଯିବ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଥିରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କର୍କଟ ରାଶି ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ମନର ବା ଆଜି କଥା କହିଲେ ଆଜି ଆପଣ ନିରୋଳା ଟିକେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥିର ମନରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର, ନିଜ ପଇସା, ନିଜ ରୋଜଗାର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ବାଟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ନିଜ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯଦି ନିରୋଳା ଅନୁଭବ କରିବେ, ନିଜ ଅନ୍ତର କଥା ଶୁଣିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅର୍ଥ ହେଉ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ଭୋକ ଠାରୁ କମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରବିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ
4 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟର ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ଏଭଳି କୁପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ମୌନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ପ୍ରକୃତି କହିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ସିଂହ ରାଶି 2 of Wands କୌଣସି ପାଖ ଆଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯାହା ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳତା ଆପଣ ମିଳିବ। କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆସିବ। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର କାମ ବାବଦରେ ଭାବିବେ। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କାମରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟେଲ ହେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଚଞ୍ଚଳତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଦିନ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି ଯେ କି ଆପଣ ସରଳ ଜୀବନ ଯଦି ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ସେତେ ତାର ଅଭାବ କରୁଛି। ମଣିଷର ସୁଖଛନ୍ଦ୍ୟ ବା ଏତେ ଆବାସପତ୍ର, ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ, ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ହେଉ ମାତ୍ର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା କମାଇ ଦେଇ ଯେତେ କମରେ ଚଳିହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ହାତ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିବ? ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ାଇ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି କହିବି ଏଥିସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଜପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ ସହିତ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏସବୁ କରିଦେବାଟା ଯେତେ ସହଜ, କରିବାଟା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଏ ସମାଜରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବଳେ ବଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କନ୍ୟା ରାଶି 10 of Pentacles ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତେଇବାର ଯୋଗ କହୁଛି ଆଜି। ମନ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରହିବ, ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚାକିରି କଥା କହିଲେ ବା କୌଣସି କର୍ମ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆଜି ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସେବାରେ ଆଜି ମନ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ରହିବ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତି ରହିବ। ସେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ତତ୍ପର ରହିବ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଯମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଠାରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେବା। ଯଦି କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ମଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅମେଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଶ୍ଵେତ ଜହର ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି, ଧଳା ବିଷ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିନା ଚିନିରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବା ଗୋଟିଏ ମାସ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଚିନିକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବିନା ଲୁଣରେ ରବିବାର ଦିନଟି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ, ଖରାପ ବହି, ଖରାପ କାମ, ସିନେମା, ତାସ, ଜୁଆ ଏସବୁ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ସଂଯମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କେବେ ବି କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳରେ କେବେ ବି ଛନ୍ଦି ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଭଳି ପ୍ରକୃତି ବଳେ ବଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ତୁଳା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ନେହ ଆଦର ରଖିବେ। ଆପଣ ଅତୀତର ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଅନୁତାପ କରିବେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଜି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ଆଜିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୈନିକ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପାସନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଉ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ। କାହିଁକି ଏ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ ନା କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି
ସଂକଳ୍ପ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ହେବାର କାରଣ ହାତ ପାଦ ସିନା କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ସେହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ସବୁ କରେ ସେହି ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି। ମହତ୍ୱହୀନ ହାତ ପାଦ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମା ଶର୍ମା ଲିଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହସ୍ତରେ କରାଇ ନିଏ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ସହାୟକ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପର କେବଳ ଶକ୍ତି ମିଳେ ନା, ସାହସ ମିଳେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଭଳି କିଛି ମନ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆଉ ଆପଣ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ବିଛା ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଆଜି ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆଜି କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କେହି ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମନମିଳନ ହେବ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ମୌନ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଏବଂ ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଆମର ଅଧିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୈନିକ ଭୋକଠାରୁ କମ୍ ଖାଇବା ସହିତ ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ରବିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବାକୁ ମନରେ କିଛି ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣ ଯାହାକି ଏକ 3 ମୁଖୀର ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 3 ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବହୁ ଉନ୍ନତି ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ଆପଣ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ଧନୁ ରାଶି ମୋର କପ୍ କାର୍ଡ। ଲାଇଫରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସାମ୍ନା କରିଲେଣି। ଅନେକ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନରେ ପକାଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ମୌକା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରିକି ବସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଖରାପ ରହିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା, ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ସଦ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ଦୂର ଲୋକ ବି ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ରିୟ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲୁଛି ସେତେ ତାର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ମଣିଷର ସୁଖ ସୁନ୍ଦର ବା ଏତେ ଆବାସପତ୍ର, ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ, ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ସାଧା ହଉ, ମାତ୍ର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକତା କମାଇ ଦେଇ ଯେତେ କମରେ ଚଳି ହେବ ସେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। 2ଟା ହାତ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତେବେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ାଇ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଥିସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୈନିକ ଜପ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ ସହିତ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେବା କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ସେସବୁ କରିଦେବାଟା ଯେତେ ସହଜ, କରିବାଟା ସେତେ ସହଜ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମିତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏହି ଦୃଢ଼ତା ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ କିଛି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ପଛେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଉନ୍ନତ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି 6 ଅଫ୍ କପ୍
पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत आपण खुशी अंतर भितर रहिबे के पुराना सांग किमा मित्र सहित आपनकर आज साक्षात हबार जोग कहूची तेणु आज आपण कौनसी कथा को लेकिन चिंता भी रहिबे आ उचित मार्ग रे गति कले आपनको मध्य सफलता आज मिलिबो कौनसी समस्या मध्य समाधान हे पारिबो नचेत जो माने विवाह करिनांती सेमानक पई किछि विवाहर प्रति माने प्रतिश्रुति आसी पारे प्रस्ताव आसी पारे तेणु आज आपण जेहेतु अनेक किसी कार्य को सहज सूक्ष्म भाव में करें आज आप इनसेंट रही मन में छल कपट रही अतीतर भावप्रवणतार आप हजिबे तेरे आज कौन एक गुरुत्वपूर्ण कथा को मन भर को लेकिन टिके मन भाराक्रांत बा चिंताग्रस्त रही पारे तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मैंने झील को सब संयम करने आवश्यक अच्छी कहीं ना जी ठाकुर पूजा करिवो मंत्र साधन करिवो से जानिबा उचित जे ये दुनिया रे दुईटी छोट छोट इंद्रिय मनुष्य को सर्वाधिक विपदगाम करिताय सेति मध्यरु गोटे हेला जौन इंद्रिय बा पुंस इंद्रिय एवं अन्यटी हेला रस इंद्रिय माने अखाद्य ठारू दूरे रही प्रथमे रस इंद्रिय को निज नियंत्रण रखिबा उचित मिछ कहले खराब कथा कहले जीवा अपवित्र हो जाए देवी सरस्वती आउ मुहूर्त मात्र से व्यक्ति ठारे रहे ना यही कथा जानी अखाद्य ठारू असत्य ठारू दूरे रहिबा मनुष्यर कर्तव्य अछि तेबे मु कहबी रजस्तम वर्धक पदार्थ जमिति कि माछ मांस अंडा पियाज रसुण तेंतुली चाह कॉफी धूमपान मद्यपान प्रभृति निशाद्रव्य संपूर्ण विसर्जन करने मनुष्यर आवश्यकता अच्छी ये को जदि आप संयमता भितर रखिए ताले आपन जीवन में केवे भी हारासमेंट हेबे नहीं बहु उच्च स्तर में आप पहुंची पारे ए संदेह ना जदि आपण भर किसी गुण जाग्रत हो ना संयमता आसुना ताले आपण राशि अधिपति ग्रह होती कर्मर फलदाता शनि शनि अशनि एक सप्तमुखी रुद्राक्षरटे धारण करंतु अनंत स्वरूप ये रुद्राक्ष धारण करे आपण भितर अनेक पवित्रता जात होगा सहित अनेक समस्या मुक्त होगा सहित अनेक कार्य सफलता आपण पाई पारिबे एबे आसंतु देखिबा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि वांस आपण कोनोसी दूर स्थान को जीवा को किछि प्रस्ताव मन भितर भावना आसी पारे वो काम करने को आपंकर मन मुताबक कार्य करने को आप इच्छा स्थापन करें आपड़ किसी भी आज आरंभ करेंगे आपण कार्य भी किसी गुरुत्व व्यवसायिक क्षेत्र में दूरयात्रार चिंताधारा आपन को स्पर्श कर काम रिलेटेड कुआड़े जीवार जोग देखा दूसरी काम को लेकिन खुशी रही बड़का रोजगार हबार जोग देखा दे पारे किंतु आज आप जो काम करेंगे जो मतामत रखिए से आपको प्रतिवाद मिल प्रतिघात मिल तेणु आज आप सेगुड़िक टे सतर्क रुहतु निजक संयम करूँ निजर मति को टे शांत रखु ता ना प्रति क्षेत्र में प्रतिवाद किसी सामना को आसब कथा तेज मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण लाइफ रे किसी व्रत उपवास पर गुरुत्व दिंतु दैनिक प्रातः भोजन त्याग कर दिन 12टा और संध्या 6टार मृत भोजन नेबा आवश्यक सप्ताह रविवार हो कि गुरुवार हो अथवा मासक पड़ुवा 2टी एकादशी उपवास विधि पालन करने उचित अच्छी उपवास समय यथेष्ट मात्रा लेंबू मिश्रित जलपान कले शरीर जावत्य बीर्जवस्तु परिस्रा और झाड़ा बाहरी जाए जदि किसी भी न खाइले चले तेरे फल क्षीर आदि ग्रहण करेंगे तेरे एगुड़िक आपड़ जब कंट्रोल न कर आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि शनि आप असली सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करूँ धारण कले एभली मन में सकारात्मक भावना जागृत हम व्रत उपवास प्रति ध्यान रपर जो जो कम आप विजय हासिल करने को चाहते ता सफलता हम सहित जिते परिस्थिति भितर अच्छा मुक्त हो पारे एवं आसतु देखा मीन राशि विषय मीन राशि द टावर कार्ड केतुंकर कार्ड ये नेगेटिव कार्ड अच्छी आपण माइंड में किसी खराब भावना जागृत हबार जो देखा दूसरी बारंबार मुंड भितर किसी एपट सेपट कथा पशुची तेरे यह क्षति करें तेणुक आज ये कार्ड नेगेटिव अच्छी केतुंकर कार्ड 7 नंबर कार्ड केतु को जेहेतु दुनिया में सबकि जना थाए यूनिवर्स आपण दयार दृष्टि जेहेतु आज रखुना आपन को किंतु उचित परिश्रम करने को पड़ो आपड़ जब उचित परिश्रम आज करुँच तेज जा सफलता मिल ता ना आपणकर सफलता मिलवा बहुत कष्टकर हो पाए तेज आपको आज चारिदिग माने जमी बेजित्र अंधकार है पड़ी लगिपे तेणु मन दुख करूँ ना भगवान को आपंकर मन प्राण को समर्पण करंतु परिश्रम कर चलतु अवहेला करंतु ना आउ गोटे कथा मन रखु जीवन में आपण मन को संयम करंतु कारण मन जदि संयम अर्थात निजर प्रिय जिन मन को दूरे नवा जदि किए मांस अंडा मध्य प्रभृति अमध्य सेवन करुँच प्रतिज्ञा कर से सब धीरे धीरे छाड़ीदेवा उचित ये सब द्रव्य जमी आम स्वास्थ्य नष्ट करें श्वेत जहर चीनी धला विष लुण सेमती स्वास्थ्य नष्ट करें प्रथम बिना चीनी गोटे सप्ताह गोटे मास खाद्य द्रव्य ग्रहण करूँ एवं क्रमे क्रमे सबुदिन निजर खाद्य तालिकार चीनी को विदाय दिंतु सेहीपरि बिना लुण रविवार दिन खातु एवं धीरे धीरे लुण छाड़ी दिंतु सेमती खराब सांग खराब बही खराब काम खराब सिनेमा ताश जुआ ये सब धीरे धीरे छाड़ी दिंतु देखिए बृहस्पति महाराज बहुत संतुष्ट हे आपको बहुत उच्च स्तर में पहुंची पारे आपण लक्ष्य आप निश्चित भाव में पहुंचे
ଏଥିରେ କେବେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମନକୁ ସଂଯମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶନି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ପରିସୀମା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ମନ ସଂଯମ ରହିବ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷାର କଥା। ତେବେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନମ୍ବର ତ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ନିଜର ଜନ୍ମ ଜାତକ ସେୟାର କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, କେସ୍ ବାସ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନମତାନ୍ତର ହେଉ, ଶାଶୁ ବୋହୂର କଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କର୍ଜର ପରିସୀମା ପାର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତ ସମାଧାନ ଅଛି।